Hello, good morning everybody. My dear students, last class, Science and Hope of Survival, the last 8 para will start. ಕಳೆದ ತರಗತಿ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್ನ 8ನೇ ಪ್ಯಾರಾದೊಳಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. In the atmosphere of the ongoing Cold War, with the political tensions hanging over our hands, scientists and engineers from the opposite sides of the iron curtain had to find a solution which outwardly seemed impossible given all our differences in cultural background. What saved us was a clear and obvious distinctions. We were all scientists. We were able to work out a common language based on the respect to hard evidence, indisputable ranking by the expertise only, and the persistent self-criticism. We were working out a solution what eventually allowed the politicians to reach one of the most important decisions of their time's nuclear test ban. This episode taught me that as a scientist, I have people all over the world who think and interact the way I do. It taught me never to feel lonely abroad, and above all, it taught me that there is science, there is hope of survival, and will be for all of us. A common law is that emergence in science does not go with the practical tense. It is true that on occasions, a greatest mathematician of our time was involved in a current problem that the could leave home wearing wearing shoes from two different parts. However, if you look carefully, you will find another side to this, which makes scientists the most practical people in the world. All new technologies, all new brands of industry, from the defense to entertainment, stem from fundamental research. Among past examples are antibiotics, electronics, biotechnology, synthetic fibers, the green revolution, and the genetic parenting dignations, to name just a few. And now only the basic research would give us new source of energy, new mineral deposits, and the efficient defense from the terrorism, to prompt the cancer new forms of the transportation people tried in the theoretical physics, or the handled by the financial institutions, those that train in the frontier of biological research become the founders of the doctors in the paramedical industry. So, knowledge of basic science will give you a head start in whatever career you choose. It is the commonly recognized that the very survival of our civilization is the term by natural and man-made disasters. Among them are earthquakes, self-inflicted, the destructions of megacities, environment, the catastrophes, economic and social catalysts today in the massive years of
radioactivity from the nuclear waste deposit. An earthquake in the middle of the megapolis, on the outburst of mass violence, or any other global disaster can cause up a million casualties that render large part of our world uninhabitable of the triggered global economic depression. Or a war in a hot region, such that dangers keep growing, although trillions of the dollars are spent to contain them by all now tentacles. The work and the responsibilities for the breaking the stalemate rest not only on the money but on the intellectual resource. That money is more popular according to the French proverb. Nobody is satisfied with his wealth, everybody is satisfied with the wisdom. Only the basic research can create up the springboard for developing new digital prevalence industry. Ours is the time of contest, our issues not the completely understood. Charles Bande. Scientific research is an exciting venture into the great known and the token of humankind's survival. It is the scientists with the tools that are up to the challenge and can ensure that we all safely move with the time. Finally, I have to remind and that science is not the beginning and not is the end entire. However, if humanly used, science is there, the indispensable, the guardian or the caretaker. In the atmosphere of the ongoing Cold War, with the political tensions hanging over the heads, scientists and engineers from the opposite sides for the arrange curtain and to find a solution. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೀತಲ ಯುದ್ಧ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ವಿರಸ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ತೂಗಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಐರನ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪರದೆಯಂತೆ ಇದ್ದಂತಹ ವಿರುದ್ಧ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಯಿತು. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಲಿ ಸೀಮ್ಡ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ತರನಾದಂತಹ ಹೀಗೆ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಅಸಾಧ್ಯವೆನಿಸಿದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಸೇವ್ the clear and the observation decisions. We were all scientists. We were able to work out the common language based on respect and hard evidence. The indisputable ranking by the expectations only. The persistent self-criticism. We were working out the solution that the individual allowed the politicians and reached one of the most important decisions for their times nuclear test ban. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಏನು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು
ಹೊರತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅನುಕೂಲವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ದಿಸ್ episode taught me that a scientist I have people all over the world who think and interact the why I do. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಭೇದಿಸುವಂಥದ್ದಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಥಾಟ್ ಮೀ ನೆವರ್ ಎ ಫೀಲ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ above all it is taught me that will there is science, there is hope of survival and well-being for all of us. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದು ಒಂಟಿಯಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉಳಿವಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಇವತ್ತು ಬದುಕಿದವು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬದುಕುಳಿದವು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. A common law is that the immersion of the science does not go with the practical sense. It is true that on the occasions a greatest mathematician of our time who so involved in a certain problem that he could have lived home wearing shoes of the two different pairs. However, if they carefully will another point I shall this, which is to make scientists more the practical people in the world. ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ದ ಕಾಮನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾವು ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಸಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಬೇರೆ ಥರನಾದಂತಹ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಶೂಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಡದಿಂದ ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವರು ಯೋಚಿಸಿದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹೊಸದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮಂತಹ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬೇರೆ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇವಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೂದರ್ಶನದ್ದು ಇವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಲೇವಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಜವಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಂತರ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಯು ವಿಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನದರ್ ಸೈಡ್ ಟು ದಿಸ್ which makes the scientists are the most practical people in the world. New all technologies are new brands of the industry from the defense to the entertainment stem from the fundamental research. Among past examples are the antibiotics, electronics, biotechnologies, synthetic fibers of the green revolution and the genetic, the foreigners, the technicians, to name just a few. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎದುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಜೀವ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಜೀವ ನಿರೋಧಕ ಇಂತಹವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತಾಗಿರ್ಬೋದು. ನಂತರ ಡೆಗ್ನೋಸಿಸ್ ಈ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅನೇಕ ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ದ
and a new deposition of the defense of the terrorism, keep on the cancer and new forms of the transportation. People trying to the theoretical physics are the handled by the financial institutions, those trying to the frontier of biological research hope from the founders of the directors of the pharmaceutical industry. So knowledge of the basic science will give you head start in the whatever career you choose. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೂಲಭೂತವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು, ಜೀವ ನಿರೋಧಕಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ, ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಂಥ ವಿಧಾನಗಳು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟವಾಗುವಂಥ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಔಷಧಿಗಳು ಅವು ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಖನಿಜಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ದಮನ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಔಷಧಿ, ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹೌದಾ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಆದಂಥವರು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿಯೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. It is the commonly recognized that the very survival of the civilization, the theoretical and by natural and man-made necessity among them are the earthquakes, self-inflicted, the destructions of megacities, environmental, the catastrophe, the economic and social crisis ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿತವಾದಂತಹ ದುರಂತಗಳ ಒಂದು ಭಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಭೂಕಂಪಗಳು, ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಹ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಗಳು, ಇವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ದುರಂತವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು. ದ earthquake and middle of the megapolis of the outburst in the violence of any other global disaster can cause of the million of the casualties, render part of our world uninhabitable and that trigger global economic depression or a war in a hot region. Such the dangers is the growing, although the trillions of the dollars are spent to the curtail them by all known techniques. ಇವತ್ತು ಇವು ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಭೂಕಂಪಗಳು ಅಥವಾ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಗಳ ಬಾಂಬುಗಳು ಇವತ್ತು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಗರಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳ ಧ್ವಂಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪರಮಾಣುಗಳ ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಶಸ್ತ್ರ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ, ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಬರುವಂಥ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಪರಮಾಣು ವಸ್ತುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಾನಿಯಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳು ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವು ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು. ಹೀಗೆ ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸಶಸ್ತ್ರಗಳ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಅನೇಕ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಹಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಅಪಾಯ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಡಾಲರ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ ಹೋಪ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ stalemate rest not only of the money but the intellectual research thought money is more popular according to the proverb. ಇವತ್ತು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಭವಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಈ ಚದುರಂಗ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಇವತ್ತು
ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಾದೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ಈಟ್ ವೆಲ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ವಿಜ್ಡಮ್. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಹೇಳುವಂತೆ ಹಣದಿಂದ ಯಾರು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆಗ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಾದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ದ ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ಹಿ ವೆಲ್ತ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ಈಸ್ ವಿಜ್ಡಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓನ್ಲಿ ದ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಟ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಪ್ರಿಪೇರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಬಂಡೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಬಂಡೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗದ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Scientific research is the exciting venture into the great, the unknown and the token of the humankind's survival. It is the scientists with their tools that are up and the challenge and can influence that we all subtly move with the name. ಇವತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನೆಯಾದಂತಹ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ತುಂಬ ಅಪಾಯದಿಂದ ಕೂಡಿದದ್ದು. ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಇದು ಮಾನವನ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಉಳಿವಿಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಫೈನಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಟು ದಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌಎವರ್ ದ ವುಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದ ಇಂಡಿಸ್ಪೆನ್ಸಿಬಲ್ ಗೈಡೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್. ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಮಾನವನ ತನ್ನ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭವೂ ಅಲ್ಲ, ಅಂತಿಮವೂ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಾನವ ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವುದು. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಅವನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬುಕ್ಸಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ದೇ ವಿಲ್ provide enough information on what you want to get. They are encyclopedia, dictionary, thesaurus, atlas ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಅನೇಕ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ಏನು, ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ, ಡಿಕ್ಷನರಿ, ಥಿಸಾರಸ್, ಅಟ್ಲಾಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಶಬ್ದಕೋಶ, ಥಿಸಾರಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ಥಕೋಶ, 4ನೇದು
ಅಟ್ಲಾಸ್. ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ABCD ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಥವಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರವನ್ನಾಗಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಗಾಧವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಿವ್ಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಅಂದರೆ ABCD ಇಂದ ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕೇಳಿ ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಕೋಶದಲ್ಲೇ ಬರಿತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ನೌ ಇನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಶಬ್ದಕೋಶ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದಕೋಶ ಅದನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯ ಆಯಾ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಪದ ಶಬ್ದಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಸಾರಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ಥಕೋಶ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್. It is the last word of the perhaps which are the grouped the according to the meanings. ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಕೋಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಪದಗಳು ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಕೋಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಕೋಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳು, ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಅಟ್ಲಾಸ್. ಅಟ್ಲಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇದು ಒಂದು ನಕಾಶೆ. ಏನು? ಅನೇಕ ನಕಾಶೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಟ್ಲಾಸ್. ಈ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಒಂದು ಅಟ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ? ಅಕ್ಷಾಂಶ, ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್, ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶಗಳು ಎದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀಗಳು, ಸಮುದ್ರಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್, ಸ್ಥಳಗಳು, ಹೌದಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು, ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ನಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲೇ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 4 ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಡೈಲಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಮ್ಮ ಆಥರ್ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ, ಡಿಕ್ಷನರಿ, ಥಿಸಾರಸ್, ಅಟ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ.